우리 아침 함께 보실 하나님의 말씀 누가복음 21장 20절에서 36절까지 말씀이 되겠습니다. The scripture readings from Gospel of Luke chapter 21 verses 20 to 36. 누가복음 21장 20절에서 36절까지 제가 봉독해 드리겠습니다. 너희가 예루살렘이 군대들에게 에워싸인 것을 보거든 그 멸망이 가까운 줄 알라. 그때 유대에 있는 자들은 산으로 도망갈 것이며 성내에 있는 자들은 나갈 것이며 초원에 있는 자들은 그리로 들어가지 말지어다. 이 날들은 기록된 모든 것을 이루는 징벌의 날이니라. 그날에는 아이벤 자들과 젖먹이는 자들에게 화가 있으리니 이는 땅에 큰 환난과 이 백성에게 진노가 있겠음이로다. 그들이 칼날에 죽임을 당하며 모든 이방에 사로잡혀 가 있고 예루살렘은 이방인의 때가 차기까지 이방인들에게 밟히리라. 1월 성신은 징조가 있겠고 땅에선 민족들이 바다와 파도의 성난 소리로 인하여 혼란 중에 공고하리라. 사람들이 세상에 임할 일을 생각하고 무서워함으로 기절하리니 이는 하늘의 권능들이 흔들리겠음이라. 그때에 사람들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 온 것을 보리라. 이런 일이 되기를 시작하거든 머리를 들라. 너희 속량이 가까웠느니라 하시더라. 이에 비유로 이르시되 무화과 나무와 모든 나무를 보라. 싹이 나면 너희가 보고 여름이 가까운 줄 자연히 아나니 이와 같이 너희가 이런 일이 일어날 것을 보거든 하나님의 나라가 가까이 온 줄 알라. 내가 진실로 너희에게 말하노니 이 세대가 지나가기 전에 이 모든 일이 다 이루어지리라. 천지는 없어지겠으나 내 말은 없어지지 아니하리라. 너희는 스스로 조심하라. 그렇지 않으면 방탕함과 술 취함과 생활의 염려로 마음이 둔하여지고 뜻밖의 그날이 덫과 같이 너에게 임하리라. 이 날은 온 지구상에 거하는 모든 사람에게 임하리라. 이러므로 너희는 장차 올 이 모든 일을 능히 피하고 인자 앞에 서도록 항상 기도하며 깨어 있으라 하시니라. 하나님의 말씀입니다. The scripture readings from Luke chapter 21 verses 20 to 36. When you see Jerusalem being surrounded by armies, you will know that its desolation is near. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Let those in the city get out, and let those in the country not enter the city. For this is a time of punishment in fulfillment of all that has been written. How dreadful it will be in those days for the pregnant woman and nursing mothers. There will be great distress in the land and the wrath against this people. They will fall by the sword and will be taken as prisoners to all nations. Jerusalem will be trampled by the Gentiles until the time of the Gentile are fulfilled. There will be signs in the sun, moon, and stars, and on earth nations will be in anguish and perplexity at the roaring and the tossing of the sea. Men will faint from terror, apprehensive of what is coming on the world, and for the heavenly bodies will be shaken. At that time, they will see the Son of Man coming in a cloud with a power and a great glory. When these things begin to take place, stand up and lift up your heads, because your redemption is drawing near. He told them this parable. Look at the fig tree and all the trees. When they sprout leaves, you can see for yourselves and know that summer is near. Even so, when you see these things happening, you know that the kingdom of God is near. I tell you the truth. This generation will certainly not pass away until all these things have happened. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Be careful, or your hearts will be weighted down with dissipation, drunkenness, and anxieties of life, and that they will close on you unexpectedly like a trap. For it will come upon all those who live on the face of the whole earth. Be always on the watch, and pray that you may be able to escape all that is about to happen, and that you may be able to stand before the Son of Man. This is the word of God. 우리 대림절을 시작하면서 하나님께서 마지막 때를 살아가는 우리에게 주신 명령을 우리 한 주 한 주 보았습니다. 주의 길을 예비하라, 깨어 있으라, 위로하라, 무서워하지 마라. 오늘은 이제 마지막 머리를 들라.
하나님이 주신 명령은요, 듣고 생각하라고 하신 명령이 아닙니다. 바로 우리의 삶에서 실천으로 옮겨야 돼요. 그래서 주의 길을 예비하라. 예비하고 계시나요? 깨어있으라. 깨어있어야 돼요. 이 세상에서 일어나는 일들을 바라보고 있어야 돼요. 위로하라. 어려움 가운데 있는 사람들에게 힘이 되어줘야 돼요. 무서워하지 마라. 우리가 두렵잖아요. 그러나 그 두려움을 무서워하면 안 돼요. 하나님이 함께 하시잖아요. 오늘은 머리를 들라. 우리 주님께서 우리에게 주신 말씀입니다. 제가 신학교에서 공부할 때 교수님들이 자주 하시는 말씀이 있어요. 목회를 할 때는 한 손에는 성경을, 다른 한 손에는 신문을 들고 해야 된다. 뭐 정치적인 목회를 하는 얘기는 아닙니다. 우리가 하나님의 말씀을 공부할 때는 이 세상에서 일어나는 일들을 그 말씀을 통해서 봐야 된다는 뜻이에요. 하나님 말씀은 말씀이고 그냥 세상에서 일어나는 일 그렇게 나뉘어지면 안 되고, 이 말씀을 읽으면서 지금 이 말씀을 우리의 삶에 어떻게 적용할 것인가, 이 말씀이 어떻게 적용되고 있는가, 그걸 봐야 돼요. 마치 이 말씀이 망원경의 렌즈처럼 말씀을 통해서 지금 일어나고 있는 일들을 바라보고 그 일보다 더 멀리 일어난 일까지도 바라볼 수 있어야 돼요. 이게 바로 오늘 예수님께서 이 말씀을 통해 주시는 진리입니다. 자, 이 말씀대로 살기 위해 우선 우리가 일어나 머리를 들어야 됩니다. 우리 자원님 인사하시겠어요? 머리를 드세요 하고 인사해 주세요. 푹 숙이고 풀 죽어서 있는 모습이 아니라 머리를 드는 그런 모습. 우리 함께 주님을 섬기겠습니다. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 아버지, 감사합니다. 마지막 때를 살아가고 있는 우리들, 세상에서 일어나는 일들을 보면서 죄들 실망하고 머리를 떨구는 것이 아니라 일어나 머리를 드는, 우리가 해야 할 일이 무엇인가 바라보고 주님의 뜻을 헤아리며 담대히 나아가는 우리의 삶이 되게 하여 주시옵소서. 이 아침 말씀 전한 자와 듣는 자가 함께 은혜되게 하여 주옵시며 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘 읽으신 이 본문은 예수님께서 고난주간에 이제 십자가를 앞두고 제자들에게 해주신 감람산 강화의 결론 부분입니다. 예수께서 성전에서 하루 종일 말씀을 가르치시고 이제 감람산을 넘어서 숙소에 돌아가는 길에 그 산에서, 산기슭에서 그 앞에 있는 예루살렘을 바라보면서 제자들에게 해주신 말씀이에요. 예루살렘은요, 실제로 산입니다. 모리아 산이에요. 그 산에서 아브라함이 먼 옛날 이삭을 하나님께 드리려고 했던 바로 그 자리. 하나님께서 그걸 막으시고 수양을 준비해 주신 바로 그 자리가 그 예루살렘입니다. 근데 예루살렘 반대편에 동쪽에 감람산이라고 해서 감람산이 그 모리아산보다 조금 더 높습니다. 그래서 감람산에서 예루살렘을 바라본 예루살렘 전경을 쫙 볼 수가 있어요. 성지답사 가면은 아주 그 광경이 너무나 멋있습니다. 그래서 거기서 꼭 사진을 한 장 찍어요. 예수님께서 하루 일과를 마치고 이제 숙소로 돌아가는데 석양이 기우는 가운데 가장 아름다운 때죠. 예루살렘의 성전을 바라보시면서 해주신 그런 말씀이라 그렇게 봅니다. 그렉 올슨이란 분이 예수님의 성화를 그렸는데 이런 그림을 그렸어요. 아마 오늘 이 말씀이 나오는 그런 장면이 아닐까 생각이 돼요. 예루살렘을 내려다보시면서 해주신 말씀. 예수님께서 저 예루살렘을 내려다볼 그 당시에는요, 예루살렘 성전이 증축되고 있던 그런 시대였어요. 그러니까 성전이 막 이렇게 새롭게 지어져 가는 그런 때였어요. 당시 성전은 이스라엘 백성들이 바벨론 포로 생활하고 돌아와서 지은 제2성전을 증축하는 거였습니다. 그래서 헤롯 대제가 자기의 자존심을 걸고 주전 20년부터 그 공사를 시작했어요. 근데 사실 말이 증축이지 신축이었습니다. 근데 유대인들이 헤롯을 아주 안 좋아했어요. 그래서 새롭게 지는데 그거를 제3성전이 아니라 지어놓은 성전을 증축하는 것이라 그렇게 이야기한 겁니다. 근데 헤롯이 엄청난 그런 공사를 했습니다.
우선 모리아산 전체를 돌로 덮었어요. 돌로 덮었어요. 여러분 이집트 피라미드 아시죠? 그 피라미드를 뒤집어 가지고 땅에 박은 겁니다. 그런데 이게 돌이 그냥 쌓으면은 그 무게에 눌려 가지고 밑에 있는 돌이 다 깨져 버립니다. 그래서 어떻게 했냐? 산을 쌓는데 그 산 속에 이렇게 계속 이렇게 아치를 만들어서 실제로는 돌이 꽉 차 있는 게 아니라 거의 공간이 비어 있습니다. 이 엄청난 건축이었어요. 상상을 초월한 산 하나를 덮는, 여러분 콘크리트가 있는 시대가 아니에요. 중장비가 있던 시대가 아닙니다. 그 속에 들어간 돌 중에 하나는요 600톤짜리가 있어. 중장비가 없던 시대 그걸 어떻게 움직였을까 상상이 안 되죠. 근데 헤롯이 정말 자기의 그 왕권을 한번 보여주기 위해서, 하나님을 찬양하기 위해서가 아니라 과시하기 위해서 그 공사를 시작했어요. 당시 성전은 흰 대리석으로 지어졌습니다. 성전 주인은요 이집트에서 수입해온 온갖 대형 조형물로 장식이 돼 있었어요. 그리고 성전 기둥에는요 헤롯이 헌납한 금 포도 덩굴이 주렁주렁 매달려 있었습니다. 그러니까 여러분 얼마나 장관이었겠어요, 그렇죠? 그 성전 기둥 꼭대기에 쫙 금으로 장식되어 있는 그런 모습. 예수님의 제자들이 그날 일과를 마치고 집으로 돌아가는데 아마 예수님의 옷자락을 붙잡고 넋이 빠져서 그걸 바잡아본 거예요. 예수님 저거 보시라고. 저거 너무 굉장하지 않냐고. 아마 그렇게 그 성전을 놓고 그들이 이야기한 게 아닌가 싶어요. 그래서 오늘 보면 여기 나오는 21장 5절에 보면 그런 모습이 잠깐 비춰져요. 어떤 사람들이 성전을 가리켜 제자들을 가리키는 겁니다. 그 아름다운 돌과 헌물로 꾸민 것을 말할세. 그래서 갈릴리 바다에서 한평생 고기 잡던 사람들이 갑자기 그 엄청나게 화려한 성전을 보았으니 얼마나 놀랬겠어요. 근데 여러분 겉으로 보이는 거에 집착하면 안 돼요. 제자들의 그런 모습을 보면서 예수님께서 저런 모습으로 마지막 때를 맞이할 수는 없는데 그래서 오늘 감람산 강화를 주신 겁니다. 우리 어제 성탄 예배 너무나 감사한 시간이었어요. 우리 작년 성탄도 감사했지만 참 금년 성탄은요 우리 정말 교육관 의자 꽉 찼습니다. 양옆에는 우리가 가족들 쫙 앉고요 의자를 4개씩 놓고 정말 빈자리가 없을 정도로 꽉 찼어요. 여러분 교육관에 꽉 차 있는 사람들을 바라보면서 정신이 팔리면 안 돼요. 교육관에 꽉 찬 사람들 사이에 드린 나의 예배가 어떤 예배인가 하는 그게 중요한 겁니다. 거기 모여있는 사람들이 중요한 게 어떤 사람들은요 사람들이 많이 모여있는 데 가서 예배 드리면은 자기가 정말로 특별한 예배를 드렸다고 생각해요. 그렇지 않습니다. 내가 어떤 예배를 드렸냐 하는 그게 중요한 겁니다. 하나님이 원하시는 것은 밖으로 드러나는 모양새가 아닙니다. 성전의 화려함에 정신이 팔려있는 제자들에게 예수님께서 그날 청천벽력과 같은 그런 말씀을 해주셨죠. 어떤 말씀이죠? 석양에 화려하게 비친 그 하얀 돌로 지은 그 성전을 바라보시면서 뭐라고 그러셨죠? 저 성전이 무너지게 되는데 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너지게 된다 이렇게 말씀하셨어요. 도저히 믿기 어려운 그런 일이죠. 근데 실제로 그 성전이 무너졌죠. 주 70년에 무너지게 됩니다. 로마의 디도 장군이 반란을 진압하려고 예루살렘에 도착해서 성을 포위했는데 유대인들이 성전만큼은 로마 사람들에게 짓밟히게 할 수 없다 해서 이 성전을 요새화했어요. 어리석은 사람들이에요. 그래서 그 당시 예루살렘 사고 있던 로마 전군이 성전을 공격했습니다. 그래서 그냥 성전이 전체가 불타버렸어요. 제가 그 당시 상황을 그린 그림을 하나, 로버트 시즈라는 사람이 그린 그림인데 저렇게 성전이 불타는 그 그림이에요. 여러분 돌로 지은 건물이 불탄다고 무너질까요? 한 2년 전에 파리에 노틀담 사원이 불이 났죠. 공사 중에 어떻게 갑자기 불이 붙어가지고 그 아름다운 그 성당이 불이 났어요. 그래서 어떻게 했죠? 지붕이 내려앉았어요. 그런데 돌로 지은 그분은 그대로 있습니다. 불에 안 타요.
어떻게 된 일일까? 예루살렘 성전이 돌 하나도 돌이 남지 않고 다 무너지게 된 것은 불이 난 후에 일어난 일이었습니다. 아까 말씀드렸죠? 헤롯이 그렇게 금 포도를 만들어서 주렁주렁 거기다 매달아놨다고. 불이 나서요, 그게 다 녹아내린 겁니다. 그래서 돌 사이사이에 다 들어갔어요. 사람들이 그 금을 꺼내겠다고 돌 하나 위에 돌 하나 남지 않게 다 파헤친 겁니다. 성전을 무너뜨린 건 로마 사람들이 아니라 그 금을 캐겠다고 돌을 파헤친 사람들의 탐심, 욕심이었습니다. 참 너무나 슬픈 이야기죠. 이런 끔찍한 일이 오늘 본문에 보면 언제 일어나게 된다고요? 예루살렘의 군대가 에워싸이는 것으로부터 시작된다, 그렇게 말씀하세요. 자, 그때가 되면 어떻게 하라고 말씀하셨죠? 군대가 이렇게 에워싸서 이제 성전이 무너지는 그런 상황이 벌어진다면 어떻게 하라고 그랬죠? 예수님께서 성전에 들어가 숨지 말고 성에서 나와 산으로 도망하라 하셨어요. 그 근처에 있는 촌에 살고 있어도 예루살렘으로 들어가지 말고 도망가라고 했어요. 성 안에 남아있는 사람들은 칼날에 죽임을 당하는데 아이벤 여인들과 아기를 돌본 젖먹이는 여인이라 해도 예외가 되지 않을 거라 그렇게 말씀하셨어요. 그리고 살아남은 자들은 다 포로가 돼서 잡혀갈 것이라 그렇게 말씀하시죠. 사실 이 내용은요, 주후 66년에서 70년경에 있었던 유대 전쟁에 관한 예언이었습니다. 주 66년경에 로마 총독이 성전 궁궐에서 금 17달란트를 강탈한 일이 도화선이 되어서 유대인들이 반란을 일으켰습니다. 근데 로마 사람들이 준비가 안 된 거예요. 그래서 총독이 엉겹결에 그냥 도망가 버렸어요. 가이사랴 빌립보 항구로. 로마 사람들의 자존심이 엄청나게 상했습니다. 당시 황제가 네로였습니다. 그래서 네로가 가장 힘 있는 장군을 보냈어요. 베스피안 황제를 보냈어요. 베스피누스 장군인데요, 이 사람이 이제 가서 아들을 디도라는 아들을 데리고 가서 이제 진압을 하려고 했는데 그 소식을 들은 예루살렘 사람들이 다 긴장하게 됐습니다. 그런데 가는 도중에 네로가 죽었습니다. 그래서 이 베스피누스 장군이 로마로 돌아가서 황제로 등극하게 됩니다. 이 반란군을 진압하려고 했던 장군이 갑자기 이제 로마로 가서 이제 황제가 되는 바람에 이 사람이 자기 아들 디도에게 예루살렘 반란 진압을 맡겼어요. 근데 이 인수 과정에서 시간이 걸린 거예요. 그래서 그 시간 가운데 예루살렘에서 도망간 사람들은 다 살았습니다. 다 살았어요. 근데 거기 남아있던 사람들, 그 당시가 어떤 6월절이었어요. 다 예루살렘에 들어왔는데 그 남아있는 사람들은 다 죽었습니다. 거반 다 죽었어요. 디도 장군이 예루살렘 포위가 공격했을 때 학살당한 사람이 110만이 죽었습니다. 110만이 죽었어요. 그리고 살아남은 9만 7천 명은 다 잡혀서 굴비 엮듯 엮어서 다 포로로 잡아갔습니다. 이 그림이 있는데요, 참 너무나 참혹한 광경이에요. 너무 끔찍한 일이 아닐 수 없죠. 근데 로마 사람들에게는요, 이게 그들에게 자랑이에요. 그래서 로마에 가면은 여러분 원형극장 아시죠? 그 다음 사진 보시면 원형극장 옆에 디도 장군이 그 아버지가 죽은 후에 황제가 됩니다. 그래서 그 디도 장군의 업적을 기리는 디도 문이 그 로마 시내에 있는 그 원형극장 오른쪽에 있습니다. 그 디도 문에 그 안에 어떤 조각이 있냐면 이런 조각이 있어요. 로마 사람들이 성전에서 탈취한 그 성전 촛대죠. 저게 유대인들 촛대, 저 촛대를 가져간 거를 저기 저렇게 만들어 놨어요. 역사적인 사건입니다. 그냥 성경 속에서 옛날 얘기 같은 게 아니라 역사적인 사건이었어요. 자, 이 예루살렘 멸망, 로마에 가면 실제로 확인할 수 있는 예루살렘 멸망은 역사에 남는 사건이에요. 그런데 예수님이 이 사건이 뭐라고요? 시작일 뿐이다. 마지막이 아니라 이 시작일 뿐이에요.
예루살렘 멸망과는 비교도 할 수 없는 엄청난 일이 범우주적으로 일어나게 되는데 그 내용이 25절부터 이렇게 나옵니다. 1월 성신은 징조가 있겠고 땅에서는 민족들이 바다와 파도의 성난 소리로 인하여 혼란 중에 공고하리라. 사람들이 세상에 임할 일을 생각하고 무서워함으로 기절하리니 이는 하늘의 권능들이 흔들리겠습니다. 그리고 이런 일이 있은 후에 어떤 일이 있어요? 예수님께서 재림하신다. 우리가 예수님을 재림을 기다릴 가운데 이런 일들이 일어날 수 있는 거예요. 27절 이렇게 말씀하시죠. 그때 사람들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라. 자, 그러면 예수님의 재림을 기다리는 우리는 어떻게 해야 되는가? 28절에 이렇게 가르쳐 주시죠. 이런 일이 되기를 시작하거든 일어나 머리를 들라. 너희 속량이 가까웠느니라 하시더라. 예루살렘 성의 멸망과 함께 우리에게는 이런 일이 이미 시작됐습니다. 우리가 할 일은 뭐예요? 머리를 들어야 됩니다. 두려운 일들이 일어날 수 있어요. 그러나 그런 일들이 일어날 때마다 담대해져야 돼요. 머리를 들어야 돼요. 모른 척하고 지나가는 게 아니라 머리를 들어야 됩니다. 그렇죠. 힘들고 어려운 일이 있으면 그냥 고개가 숙여져요. 땅을 바라보게 되죠. 어깨가 처지고 풀이 죽습니다. 힘이 빠져 심지어 풀썩 주저앉기도 합니다. 그러나 성도는 마지막 때가 시작되었음을 알리는 전쟁 기근 온역과 같은 일들이 일어난 것을 볼 때마다 주저앉아 있으면 안 되고 머리를 떨구고 있으면 안 되고 일어나 머리를 들어야 합니다. 자, 머리를 들고 하늘을 바라볼 것인가? 아닙니다. 여러분, 부활하신 예수님께서 제자들과 40일을 함께 하시고 예루살렘 앞에 승천한 제자들이 그냥 하염없이 하늘을 쳐다보고 있었던 것 같아요. 이제 우리는 어떻게 하나? 아마 그런 마음으로 하늘을 쳐다보고 있었던 게 아닌가 싶어요. 그런데 그때 천사가 이렇게 제자들에게 이야기하죠. 사도행전 1장 11절이요. 이르되 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐? 너희 가운데서 하늘로 올려지신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라. 무슨 말이죠? 하늘을 쳐다보고 있을 때가 아니라 예수님이 말씀하신 대로 다시 오실 텐데 오시기 전에 예수님께서 땅끝까지 내 증인이 되어달라 하셨는데 일을 시작하라는 그런 뜻이에요. 일을 해야 될 때라는 이야기입니다. 세상을 바라보고 해야 할 일을 해야 할 때라는 그런 말씀이에요. 여러분, 머리를 들라는 말씀은요, 주위에 일어나는 일들을 바라보며 민감하게 대응하고 대처해야 된다는 그런 말씀이에요. 민감하게 대응하고 대처해야 되는. 이 코로나19가 시작되면서 우리 교회 참 성도님들 감사해요. 아주 민감하게 대응했죠. 한 주 한 주 아주 조심스럽게 회복돼 나갔어요. 그렇죠. 철저하게 방역하고 철저하게 우리가 환기하고 철저하게 우리가 예배를 지키기 위해서 얼마나 노력했는지 몰라요. 기독교가 로마 제국의 박해를 받을 때 이야기입니다. 도시에 전염병이 돌면요, 그 도시로부터 나온 사람들이 줄줄이 길에 가득했다고 그래요. 근데 그 인파를 뚫고서 그 도시로 들어가는 사람들이 있었어요. 어떤 사람이었는 줄 아세요? 기독교인들이 들어갔습니다. 그 병든 사람들 아무도 돌보지 않는데 우리가 들어가서 돌봐야 되지 않냐. 죽을 수 있는데 그러나 누군가가 돌봐줘야 되지 않냐. 이런 기독교인들의 사랑이 어느 한순간 로마 제국이 기독교를 국교로 인정할 수밖에 없는 상황에 이르렀다 하는 그런 학설이 있습니다. 컨스탄틴 대제가 이거를 인정할 수밖에 없는 그런 상황에 이른 거예요. 21세기를 사는 우리는 이 시대에 하나님의 자녀로 우리가 해야 할 일이 있습니다. 과연 그 일이 어떤 일일까? 이 교회가 갖고 있는 그런 하나의 도전입니다. 사도행전을 보면요, 예루살렘 교회가 기근으로 어려워지죠. 사도 바울이 어떤 일을 하게 되죠? 사실 당시 교회를 개척하고 교회들이 다 어려울 때였습니다. 그런데 사도 바울이 부탁하죠. 우리 예루살렘 교회를 도와주자고. 그래서 마게도니아에 있는 교회들, 고린도 교회, 그 그리스 반도에 있는 교회들, 그리고 아시아에 있는 교회들에게 이야기해서 우리 헌금을 하자고. 그래서 구제 헌금을 모읍니다. 3차 전도행을 마치면서 바울은 어떤 비전이 있었냐면요,
로마에 가고자 참원했어요. 로마에 가서 로마 교회로 하여금 자기를 서바나로 스페인으로 좀 이렇게 파송해 줬으면, 그래서 내가 땅 끝까지 가서 복음을 정했다는 그런 마음이 있었어요. 그런데 예루살렘 교회가 기근으로 어렵다는 이야기를 듣고 사도 바울이 어떤 결단을 하죠? 헌금을 모아서 직접 그 헌금을 가지고 예루살렘으로 갑니다. 정반대 방향, 자기가 가고 싶은 방향과 정반대 방향이었어요. 그러나 하나님이 교회에게 맡기신 책임이었어요. 사실 가면 죽을 수 있다는 걸 알았죠. 그래서 에베소 교회 장로님들은 바울과 같이 울었습니다. 전 참 멋있는 교회라고 생각해요. 그렇죠? 사역자들이 함께 눈물을 흘리고 함께 하나님의 뜻을 이루어가는 그 자리만큼 축복된 자리가 또 어디 있겠어요. 그렇죠? 바울의 사랑 가운데 예루살렘 교회에 그 헌금이 전해지죠. 그리고 어떤 일이 일어나죠? 바울은 유대인들의 고소로 인해서 감옥에 갇혀요. 2년 동안. 근데 생각해보면 하나님이 바울에게 베케이션 주신 것 같아요. 여러분, 교회를 개척하면서 얼마나 고생했습니까? 죽을 고비 고비를 넘겼잖아요. 근데 감옥에서 2년 푹 쉬게 해주셨어요. 그리고 나서는 로마 제국의 경비로 호위병까지 붙여서 배를 태워서 로마로 보내주셨어요. 이야, 하나님은 참 멋있는 하나님이세요. 그렇죠? 멋있는 하나님이세요. 그렇습니다. 우리가 머리를 들고 우리의 해야 할 일을 하게 될 때 하나님께서 더 놀랍게 역사해 주세요. 그렇죠? 초대교회는 머리를 듣는 교회였습니다. 21세기에 살고 있는 우리 또한 머리를 들어야 됩니다. 2주 전에 중서부 토네이도로 죽은 사람이 77명이죠. 여러분, 머리를 들어야 될 때예요. 이게 연말에 성탄, 또 연말연시, 뭐 여러 가지, 또 지금 코로나19 오미크론으로 인해서 막 뉴스가 지금 뭐 다 하는 거, 사람들이 벌써 잊어버리는 것 같아요. 근데 여러분, 아주 끔찍한 일이었어요. 제가 영상 하나 준비해 줬는데요. 한번 같이 보시겠어요? 가장 피해를 많이 입은 메이필드 켄터키 있는 교회는 완전히 다 무너졌습니다. 그리고 그 메이필드를 보여주는데요. Houses of worship were destroyed. That includes the Mayfield First United Methodist Church, where the pastor says it could take years to rebuild. And Lauren Adams joins us live now from Mayfield. Lauren, that pastor was actually inside the church when the tornado hit. Jennifer, Vicky, good evening to you. That's right. And really, I got to tell you, it's a wonder he and his wife even survived, because after those 30 seconds of horror were done, really the only thing left standing were the iconic pillars of this nearly 100-year-old church. Like a lot of things in Mayfield, this building has now been reduced to a pile of brick and debris. Nestled in the heart of downtown, the Mayfield First United Methodist Church was in the direct path of Friday night's tornado. The sanctuary is now a jumbled mess of bricks, pews, and organ pipes. Chaser, who captured this video, and he's joining right now on the 메이필드 phone. 그 시내 So, Brandon, 전경입니다. look at these pictures. 어떤 I 분이 mean, it looks like 드론으로 just a giant 찍었어요. steamroller just came on through, knocking down everything in its path except for a couple of resilient buildings there, right there. This looks like a historic brick building that we're looking at right here, and your drone footage captures it. So tell me about your experience along the way, as you were also able to capture these images. Well, I started off in Arkansas and waited for the tornado to come up towards the I-55 corridor. I knew it was going to be fast moving, and it was going through some pretty rural areas of Arkansas. Once it crossed over the I-55, Interstate 55, just along the Arkansas-Missouri line, it crossed over about 300 yards in front of me, through a bunch of 18-wheelers. 거의 집들이 형체를 알아볼 수 없을 정도로 다 무너져버렸어요. 근데 저 집들 속에 사람들이 다 있었습니다. 그래서 사상자가 참 많이 났어요. 토네이도가 불었을 때가 저녁 시간이었어요. 그래서 사람들이 하루 일과를 마치고 집에 다 있었을 때 저기 들이닥친 겁니다. A lot of destruction there, and made my way up into the Kentucky area. But when I got to Mayfield, it was just it's no comparison to what I'd seen so far in the past. 21명 죽었습니다. 메이필드에서 총 죽은 사람의 숫자는 77명이에요. 각 카운티마다 사상자가 많이 났습니다.
근데 제가 이렇게 요 기사를 보는데 그 사망자하고 그 리스트가 나오더라고요. 이제 처음에는 이게 파악이 안 되는데 대충 얼마가 죽었을 거다 하는데 그 사상자들 명단이 이렇습니다. 그 다음 슬라이드 더 주시면요. 네. 여기 쭉 보면요. 성이 같은 사람들이 나와요. 쭉 내려가 보면 제이컵 진저리치, 에마 진저리치, 머린 진저리치, 데니얼 진저리치. 31살, 31살, 7살, 4살. 뭐죠? 가족이 다 죽은 겁니다. 또 조금 내려가다 보면은 거기에 지알리 덤바라고 나오죠. 3살이에요. 아이를 잃은 가정이 있어요. 또 쭉 내려가다 보면은 오클린 쿤 2달 됐습니다. 신생아입니다. 또 쭉 내려가다 보면은 체이스 오글스비 5개월 된 아이예요. 그러나 또 보세요. 엘리사 베색, 알마 베색, 엘마 베색, 사만타 베색. 5이죠. 네. 어른이 하나 죽고 아이가 5이 죽었어요. 남편은 같이 있었는지 뭐 어떤 상황인지 모르지만 가족이 다 죽은 겁니다. 또 그 밑에 보세요. 스티븐 브라운, 레이첼 브라운 35, 36 그리고 아이 셋입니다. 13살, 8살, 4살. 성탄을 앞두고 이거 정말 너무나 끔찍한 일이에요. 그렇죠? 여러분 머리를 들어야 될 때입니다. 바쁘다는 핑계, 연말 10시에 우리가 뭐 여러 가지 행사가 있어서 핑계가 될 수가 없는 거예요. 그렇죠? 머리를 들어야 돼요. 예수님께서 무화과나무의 비유를 우리에게 주셨죠. 이에 비유로 이르시되 무화과나무와 모든 나무를 보라. 싹이 나면 너희가 보고 여름이 가까운 줄 자연히 알거니와 이와 같이 너희가 이런 일이 일어난 것을 보거든 하나님의 나라가 가까이 온 줄 알라. 하나님의 나라가 얼마나 가까이 오는지 우리가 알 수는 없지만 한 가지 확실한 것은요. 로마서 13장 11절에 보면 이런 말씀이나 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠습니다. 하나님의 나라가 하루하루 가까워졌습니다. 이 사실을 우리가 기억해야 돼요. 예수의 말씀을 여러분 우리가 심각하게 받아들여야 됩니다. 예루살렘 성이 멸망하고 성전이 돌 하나도 돌에 남지 않고 무너지겠다는 이 말씀이 이루어진 것처럼 그 나머지 말씀도 다 이루어진다는 사실을 기억해야 돼요. 그래서 예수님께서 혹시 제자들이 예수님이 하신 말씀을 한 귀로 듣고 다른 귀로 흘려드릴까 봐 경고해 주시죠. 32, 33절이요. 내가 진실로 너에게 말하노니 이 세대가 지나가기 전에 모든 일이 다 이루어지리라. 천지는 없어지겠으나 내 말은 없어지지 아니하리라. 이 세대가 지나가기 전이란 말은 예수님의 재림을 기다리고 있는 바로 이 세대를 가리킵니다. 재림 전에 모든 일이 다 이루어질 것이라 하는 말씀입니다. 그래서 머리를 들고 일어난 일들을 바라보는 성도는 어떻게 해야 돼요? 항상 기도하며 깨어 있어야 됩니다. 항상 기도하며 깨어 있어야 돼요. 기도하며 깨어 있는 가운데 하나님의 기쁘시고 온전하신 뜻이 어디 있는지 헤아려야 됩니다. 방탕함과 술 취함과 생활의 염려로 마음에 둔해지면 생각지 않은 때 하나님께서 예수님께서 임하신다는 사실 우리가 기억해야 돼요. 언제 주님 앞에 서도 부끄러움 없이 설 수 있어야 되겠죠. 언제 우리가 주님 앞에 서도 부끄러움 없이 설 수 있어야 돼요. 윤동주 시인의 서시가 생각납니다. 죽는 날까지 하늘 우러러 한 점 부끄러움 없기를 잎새이는 바람에 나는 괴로워했다. 별을 노래하는 마음으로 모든 죽어가는 것을 사랑해야지. 그리고 나에게 주어진 길을 걸어야겠다. 오늘 밤에도 별이 바람에 스치운다. 일제강점기 때 투옥되어서 생체 실험 대상으로 옥사했지만 신앙인으로 어떤 마음으로 그 생을 마감했을지 보여주는 그런 시죠.
별을 노래하는 마음으로 모든 죽어가는 것을 사랑해야지. 그를 감옥에 가둔 사람들도, 그를 실망시킨 사람들도, 그에게 생체 실험을 하는 사람들까지도 다 죽어가는 사람들이기에 사랑했다 각오하는 각오였어요. 머리를 든 신앙인의 모습이죠. 머리를 든 신앙인의 모습입니다. 우리가 살고 있는 세상을요, 바라보고 있으면 끝도 없이 실망합니다. 너무나 참혹한 일들이 많이 일어나고 있어요. 그러나 그런 걸 보면서 우리가 외면하거나 고개를 떨구면 안 되고 어떻게 해야 돼요? 바라봐야 됩니다. 그리고 우리가 해야 할 일을 해야 돼요. 오늘 밤에도 별이 바람에 스치운다. 참 큰 결단을 했지만 혼자 가는 길 아니겠어요? 뭐 우리가 다 같이 하는 게 아니라 우리 한 사람 한 사람이 서 있는 그 자리에서 우리가 소금과 빛의 사명을 다하는 것이 바로 머리를 드는 일입니다. 머리를 들고 항상 깨어 기도하는 여러분들, 하나님의 뜻을 이루는 가운데 부끄러움 없이 하나님 앞에 서시는 한 분 한 분 되시기를 우리 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 사랑의 하나님 아버지, 마지막 때를 살아가고 있는 우리들이 어떤 모습으로 주님을 섬겨야 하는지 너무나 두려운 말씀으로 우리에게 주신 이 경고를 기억하게 하여 주시옵소서. 이미 시작된 주님의 재림임을 저를 기억하게 하여 주셔서 이런 일들이 일어나는 것을 바라보며 실망하거나 저를 두려워하지 않게 하여 주시고 머리를 들고 항상 기도하며 깨어있는 삶을 살게 하여 주시옵소서. 이 시대 이 자리에서 우리가 해야 할 일이 어떤 일인가 하는 것을 놓고 저들 함께 고민하게 하여 주시고 기도하게 하여 주시는 가운데 우리의 작은 힘이지만 우리가 어떻게 주님의 뜻을 이루어가고 어떻게 사랑을 나눠야 할지 정말 힘을 모으는 이 자리가 되게 하여 주시고 우리의 삶이 되게 하여 주시옵소서. 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 함께 일어나서 감사 찬양하시겠습니다. 고단한 인생길 힘겨운 오늘도 예수 내 마음 아시네. 지나간 아픔도 마주할 세상도 예수 내 마음 아시네. 다시 한번 고단한 인생길 고단한 인생길 힘겨운 오늘도 예수 내 마음 아시네. 지나간 아픔도 마주할 세상도 예수 내 마음 아시네. 믿음의 눈
주를 보리 믿음의 눈 들어 주를 보리 이 또한 지나가리라 주어진 내 삶의 시간 속에 주의 뜻 목소리 높여서 고백합니다. 믿음의 눈 들어 주를 보리 이 또한 지나가리라 주어진 내 삶의 시간 속에 주의 뜻 다시 한번 고백합니다. 주님 믿음의 눈 들어 주를 보리 이 또한 지나가리라 주어진 내 삶의 시간 속에 주의 뜻 알게 하소서. 우리 믿음의 눈을 들어 우리 주님이 서 계신 곳을 바라봐야 됩니다. 주님이 지금 우리 가운데 계시다면 어디에 서 계실까? 그 자리를 바라보면 됩니다. 머리를 들고 전설로 전해온 이야기입니다. 로마의 박해를 피해서 거기서 도망 나오던 베드로가 로마로 들어가는 주님을 만나게 되었다고 합니다. 물어보았습니다. 주여 어디로 가시나이까? 구호받으시죠. 예수님께서 말씀하셨다고 그래요. 내가 지지 않으려는 십자가를 내가 지러 간다. 이 말씀에 베드로가 로마로 돌아가서 십자가를 졌다는 그런 이야기가 있습니다. 두려워집니다. 때로는 정말 보고 싶지 않은 그런 일들이 있습니다. 그냥 외면해 보고 싶은 그런 마음이 들 때도 있어요. 그러나 우리가 바라봐야 될 곳이 어떤 곳인가? 아까 그 켄터키에 가족들을 잃은 그런 가정들, 또 온 가족이 이렇게 다 생명을 잃은 그 자리, 그 주위에 있는 가족들 또 교우들 어떤 마음일까 생각이 돼요. 우리 머리를 들고 한번 우리가 바라봐야 될 곳이 어딘가 하는 것을 놓고 우리 하나님께 간구했으면 합니다. 주님, 저에게 보여주신 그곳에 제가 마음을 그곳에 함께 하겠습니다. 제가 할 수 있는 일을 한번 해보겠습니다 하는 그런 간절한 마음으로 우리 2021년도를 마쳤으면 합니다. 그리고 새해에는 그 일을 실천하는 우리의 삶이 될 수 있도록 우리 함께 하나님께 주여 한번 외치고 간구하겠습니다. 주여! 아버지, 저희들이 정말 주님 앞에 우리가 바라봐야 될 자리가 어딘가 하는 것을 놓고 간절히 기도합니다. 아버지, 지금 아버지 정말 많은 그 피해자가 낳은 그 자리를 바라보게 하여 주시고, 아버지 저희들 우리가 할 수 있는 일이 무엇인가 하는 것을 놓고 우리 온 교회가 함께 기도하는 가운데 아버지 이를 결정하게 하여 주시옵소서. 아버지 또한 그 켄터키뿐만 아니라 우리가 해야 할 일들이 너무나 많이 있습니다. 아버지 외면하고 저희들이 모른 척하는 것이 아니라 이제는 이제 우리가 해야 할 일들을 놓고 아버지 함께 나누게 하여 주시고, 아버지 주님께 우리의 삶을 드리는 그런 결단이 이 교회를 통해서 우리의 삶을 통해 주님께 드려지게 하여 주시옵소서. 아버지 마지막 때를 살아가고 있는 우리들에게 주님께서 하신 이 두려운 일들이 1.1획도 빠지지 않고 다 이루어진다 하시는 그 말씀을 아버지 기억하는 가운데 저희들 항상 깨어 기도하는 그러한 우리 삶이 되게 하여 주시고, 아버지 머리를 들고 담대히 주님이 계신 그 자리로 나아가는 우리 삶이 되게 하여 주시옵소서. 주님의 뜻을 이루는 가운데 언제 주님 앞에서도 두렵지 않은 그러한 우리 삶이 되게 하여 주시옵소서. 아버지께서 역사하여 주시고 아버지께서 함께하여 주시며 우리의 삶을 새롭게 하여 주시옵소서. 아버지
아버지께서 역사하여 주셔서 우리 인생 마음을 아버지 시원하여 주님의 뜻을 이루어가는 아버지 그런 아름다운 교회가 되게 하여 주시고 아버지 주님의 믿음의 눈을 들어서 아버지 주님을 바라보게 하여 주시옵소서. 아버지 체념하게 하는 사탄의 속삭임에 넘어가지 않게 하여 주시고 제가 할 수 있는 최선을 다하게 하여 주시옵소서. 우리 시간 한 번 더 기도하겠습니다. 기도하실 때 이제 금년 한 해 이제 마지막 예배입니다. 우리 금년에 하지 못한 일들을 놓고 아쉬움으로 마치는 것이 아니라 이제 2022년도를 바라보면서 새로운 결단을 내리고 그 일을 해가는 그러한 담대한 기도를 하나님께 한번 드려보겠습니다. 지금까지 하지 못했지만 주님 이제 새해를 맞이하는 가운데 새 각오로 일을 해나가겠습니다 하는 우리 결단의 기도 우리 하나님께 올려드리겠습니다. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 아버지, 이제까지는 제가 너무나 많은 아버지 한계가 있었습니다. 그러나 이제는 아버지 정말 소신껏 이 시간을 주님께 드리게 하여 주시옵소서. 7년의 사역 아버지 이제 새롭게 시작하게 하여 주시고 아버지 온전히 주님께 되어지는 우리의 삶이 될 수 있도록 아버지께서 역사하여 주시고 함께하여 주시옵소서. 흔들리지 않게 하여 주시고 주님을 바라보게 하여 주시며 온전히 주님께 드려지는 그러한 우리의 삶이 될 수 있도록 아버지께서 우리 랄리아인 장로교 성도들의 마음을 움직여 주시고 하나가 되게 하여 주시고 아버지의 성령 충만함이 가운데 더하게 하여 주시옵소서. 아버지 금년 한 해 주의 얼굴빛이 비춰지는 가운데 한 주 한 주 회복시키시는 하나님의 은총에 감사드립니다. 이제 아버지 새 영과 마음으로 품게 하시는 하나님의 권능의 역사가 이제 새 비전 가운데 이루어지게 하여 주시고 아버지 주님을 바라보게 하여 주시옵소서.